Hi, we discussed about organic spectroscopy techniques in your clusters. Okay, na? ఈ clusters లో final year paper 8 C1 cluster ఏంటిది paper 8 C1 cluster లో C1 paper. ఓకేనా C1 లో మనకి ఏంటంటే మీకు ఉన్నది ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ spectroscopy techniques. Organic spectroscopy techniques. Okay, in these clusters we are having the paper is C1 is organic spectroscopy techniques. So in this organic spectroscopy techniques paper we have 5 papers. మనకి 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మీకు ఉన్న పేపర్స్ లో ఈ ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయండి 5 యూనిట్లు ఉన్నాయి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద యూనిట్ 1 యూనిట్ 1 ఏంటి అంటే యూనిట్ 1 is NMR spectroscopy and unit 2 is unit 2 is unit A ఏంటంటే simplification of NMR spectroscopy techniques. Simplification of NMR spectra. Simplification techniques of NMR spectra. NMR spectra ne simplification cheyali. Unit 2. Unit 3 is UV and visible spectroscopy. UV and visible spectroscopy. Unit 3 ఏంటంటే UV and visible spectroscopy. Unit 4 is applications of UV and visible. Applications of UV and visible spectroscopy. Okay, and the last one is the unit 5. Unit 5 is electron spin resonance spectroscopy. ESR spectroscopy. Electron spin resonance spectroscopy. Resonance spectroscopy. Electron spin resonance spectroscopy దీన్ని ESR spectroscopy అంటారు. సో ఈ విధంగా మనకి ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ అనే మీకు క్లస్టర్ C1 పేపర్ లో ఓకేనా ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ అనే మీకు దీంట్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయండి 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయండి 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ 5 యూనిట్స్ ఏంటంటే యూనిట్ 1 ఇస్ ద NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ NMR అంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఓకేనా నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ లేదా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనొచ్చు సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ NMR స్పెక్ట్రా అంటే దాంట్లో వచ్చే స్పెక్ట్రాని సింప్లిఫికేషన్ చేయడం కాంప్లెక్సిటీ అంటాం ఓకేనా దానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే అది సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ NMR స్పెక్ట్రా
Next, unit 3 is UV and visible spectroscopy. UV spectroscopy and visible spectroscopy antam kada. Then UV visible spectroscopy, that is called unit 3. And unit 4 is applications of UV and visible spectroscopy. Applications ante ikkada problems entante UV problems, Beats Lambert's law avi, Beats Lambert's law ivi untayi. Okay na? Beats Lambert's law, okay na, of identification of metals, manganese, ferrous, and nitrates, and lead. Okay na? And unit 5 is the ESR spectroscopy. ESR means electron spin resonance spectroscopy. Electron spin resonance spectroscopy. These are all 5 units in this cluster organic spectroscopy techniques. Okay. సో ఇందులో మనకి 1 by 1 యూనిట్ 1 2 3 4 5 1 by 1 మీకు చెప్తాను, మీరు నీట్గా రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. నౌ వి స్టార్ట్స్ అబౌట్ ఆన్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఓకే, NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ, దట్ ఈస్ యూనిట్ 1. ఓకేనండి. First unit, unit 1, NMR spectroscopy, nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay. So before going to discussing the nuclear magnetic spectroscopy, we discuss what is the spectroscopy and what is the uses of spectroscopy. అసలు స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏంటి, స్పెక్ట్రోస్కోపీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి మనకి. ఓకేనా? ఇది స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్. దీన్నే మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఏమనొచ్చు అంటే instrumentation or physical techniques. It is a physical technique of identification of the unknown molecules. ఏంటండి స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది? స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ మాలిక్యూల్. అన్నోన్ మాలిక్యూల్ ఏముంటుంది అంటే స్ట్రక్చర్. ఏముంటుందండి? స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఇప్పుడు దేని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది? ద NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ is identification of the structure of the unknown molecules. ఓకేనా? ఒక తెలియని మాలిక్యూల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని, స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? నిర్మాణం. ఒక తెలియని మాలిక్యూల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆర్ ఫిజికల్ టెక్నిక్, దాన్ని ఏమన్నా మనం స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ అన్నోన్ మాలిక్యూల్స్. ఒక తెలియని మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ unknown structure, unknown molecular structure. Identification of
unknown molecular structure. Okay, by the techniques of ఈ స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎన్ని టెక్నిక్స్ వాడతారు? ఫస్ట్ యూవి, ఓకేనా, రెండు ఐఆర్, మూడు ఎన్ఎంఆర్, దట్ ఈస్ ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్ అండ్ C13 ఎన్ఎంఆర్, ఓకేనా. నాలుగు మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ, మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ. Mass spectrometry techniques. These four techniques are used to identification of the structure of the unknown molecule. ఒక తెలియని మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ 4 టెక్నిక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఒక టెక్నిక్ ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక టెక్నిక్ ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఆ మాలిక్యూల్లో ఉన్న, అంటే మనం ఏదైతే ఒక తెలియని మాలిక్యూల్ తీసుకున్నామో ఆ మాలిక్యూల్లో ఉన్న కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దాని యొక్క నేచర్ ఆఫ్ ది కాంజుగేషన్, ఆ నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేది తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏం తెలియజేస్తుందంటే మాలిక్యూల్ ఉన్న ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమన్నా తెలుస్తుంది. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి? యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, అమైడ్స్ అనమాట, మిథైల్, హాలోజన్స్, ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంట. ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క సబ్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది, అవి ఏ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి అనేది ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అలాగే ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్, C13. ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్ అంటే హైడ్రోజన్ కోసం తెలుసుకునేది, అండ్ C13 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఇక్కడ ప్రోటాన్ అండ్ కార్బన్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్. ఆ ప్రోటాన్ కూడా ఏ రకమైన ప్రోటాన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే కార్బన్, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కానీ నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది కార్బన్స్ విత్ నైబరింగ్ గ్రూప్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ అనేది ఏం తెలియజేస్తున్నాయి అంటే మాస్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది యూవీ, ఐఆర్, ఎన్ఎంఆర్ నుంచి ఏదైతే స్ట్రక్చర్ని మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసామో ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన స్ట్రక్చర్ని కన్ఫర్మేషన్ చేయడానికి మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ అనేది ఇచ్చేస్తాం. ఐడెంటిఫై చేసిన స్ట్రక్చర్ని కన్ఫర్మేషన్ అనేది చేయడానికి మనం ఏమి ఇచ్చేస్తాండి, మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 4 టెక్నిక్స్ ఆర్ యూజింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి తెలుసుకోవడం కోసం ఈ 4 టెక్నిక్స్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అంతే తప్ప we can identify the structure by using any one of the technique. ఒకదాన్ని ఉపయోగించి స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరగదు. సో స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే కంప్లీట్గా ఈ 4 యొక్క సహకారం ఉంటే తప్ప ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఓకేనండి, అర్థమైంది కదా? సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది identification of structure of unknown molecule. Okay, so next, what is the spectroscopy, how it is working? అసలు స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. స్పెక్ట్రోస్కోపీ Spectroscopy అనేది the irradiation of electromagnetic radiation with sample or matter is called as the spectroscopy. స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇరాడియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ EMR లైట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, ఓకేనా. EMR లైట్ విత్ శాంపుల్ ఆర్ మ్యాటర్ ఈస్ కాల్డ్ as the spectroscopy. ఓకేనా, ద ఇరాడియేషన్ ఆఫ్ EMR అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఏ ఎనర్జీ సోర్స్. EMR అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఎనర్జీ సోర్స్. EMR అనేది ఎనర్జీ సోర్స్. EMR అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్
ఇదేంటంటే ఈఎంఆర్ అనేది ఏంటంటే ఈఎంఆర్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఇది మనకి ఎనర్జీ సోర్స్. దేంట్లో స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఈఎంఆర్ అనేది ఎనర్జీ సోర్స్. దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి. ఏముంటాయంటే అందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ రేడియేషన్ ఎలా ఉంటాయంటే వేవ్ మోషన్స్ ఉంటాయి. సిన్యూసోయిడల్ వేవ్ మోషన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏముంటుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అలాగే ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ గా కూడా ఉంటుంది. రేడియేషన్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ గా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. XYZ యాక్సిస్ లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానితోటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటుంది. అప్పుడు అది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ లైట్, ది సిన్యూసోయిడల్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా వేవ్ మోషన్ లో మనకి అది ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ టేక్స్ ప్లేస్? అసలు స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కనుక చూస్తే స్పెక్ట్రోస్కోపీ డెఫినేషన్ చెప్పు. ఇరాడియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఇరాడియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒకదాంతో ఒకటి డీకాంటాక్ట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రిన్సిపల్ ఇది శాంపిల్. ఇదేంటండి? శాంపిల్. ఓకేనా? మాలిక్యూల్. దీనికి ఈఎంఆర్ లైట్ అనేది ఇచ్చాం. శాంపిల్కి ఏమి ఇచ్చామండి? ఈఎంఆర్ లైట్ అనే దానికి ఇచ్చాం. ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దెన్ ఈ శాంపిల్స్ లో ఏముంటాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. శాంపిల్స్ లో ఏముంటాయండి? ఎలక్ట్రాన్స్. మాలిక్యూల్స్ కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్స్ సి హైడ్రోజన్, సిసి, సిఎన్, సిఓ, సిఎస్, సిఎక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి కదా. ఎన్హెచ్, ఓహెచ్, ఎన్హెచ్, OH, SH, like that. Different types of bond connected. ఇప్పుడు ఈ రెండు బాండ్స్ మధ్య ఏముంటాయండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కార్బన్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ కార్బన్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కార్బన్ కి మధ్య బాండ్ అనేది ఉంది. ఈ కార్బన్ కి మధ్య బాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే బై ది 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ బాండ్ ఏంటంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం కదా. ఏదండి? బాండింగ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ రేడియేషన్ అనేది ఇస్తున్నాం కదండి. ఏదండి రేడియేషన్? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ రేడియేషన్. ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎనర్జీని శాంపుల్ ఏం చేస్తుందంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఈ ఎనర్జీని శాంపుల్ ఏం చేస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్, సమ్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఇప్పుడు ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా సిసి కానీ, సిహెచ్ కానీ, సిఎక్స్ కానీ, ఓహెచ్, ఎన్హెచ్, ఎస్హెచ్ లైక్ దట్. అంటే మాలిక్యూల్ అన్న తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథనాల్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాం. మిథనాల్ అంటే ఏంటి? CH3OH అని రాసాం. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? బాండ్ కార్బన్ కి 3 హైడ్రోజన్స్ OH. ఇదే కదండి. సో ఇందులో బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4 5 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల బాండ్? CH ఒకటి, CO ఒకటి, OH ఒకటి. త్రీ different types of bonds are there. One is the CH bond, CO bond, OH. అంటే ఈ మాలిక్యూల్ లో మిథనాల్లో 3 రకాల బాండ్ ఉన్నాయి. CH, CO, OH. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే ఎనర్జీని ఏదైతే రేడియేషన్ అనేది ఇస్తున్నామో ఆ రేడియేషన్ ఏది తీసుకుంటుందంటే ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది.
బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండింగ్ ఇది ఏంటంటే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాం కదా, ఈ బాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, దాన్ని బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ లో ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ లో ఎన్ని బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే సిగ్మా బాండింగ్ 2 పై బాండ్ 3 ఎన్ బాండ్. ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అండ్ ఎన్ బాండ్. సిగ్మా బాండ్ అంటే ఏంటి? సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్. పై బాండ్ అంటే పై టు పై స్టార్. ఎన్ బాండ్ అంటే ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్ అండ్ ఎన్ టు పై స్టార్. ఓకేనా? సిగ్మా టు సిగ్మా, పై టు పై, ఎన్ టు సిగ్మా అండ్ ఎన్ టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఇందులో ఏముంటుంది? సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్, ఇది సిగ్మా టు సిగ్మా బాండ్, ఇది ఎన్ టు సిగ్మా, ఇది కూడా ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకేనా? అలాగే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 5 టు 5 స్టార్, ఎన్ టు 5 స్టార్ ట్రాన్సిషన్. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం? ఇందులో ఏదైతే శాంపిల్ అనేది తీసుకున్నామో, మనం ఇక్కడ శాంపిల్ తీసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఈ శాంపిల్లో ఏముంటాయి? శాంపిల్ అంటే మిథనాల్, ఇథనాల్, ప్రొపనాల్ లైక్ దట్ ఎనీ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్లో ఏముంటాయి అంటే బాండింగ్ ఉంటాయి కదా. ఆర్గానిక్ బాండ్ మిథనాల్, ఇథనాల్ తీసుకున్నాక అందులో ఏమంటే సిసి బాండ్, సిహెచ్ బాండ్, ఓహెచ్ బాండ్, లైక్ సిఓ బాండ్ బాండ్ ఉంటాయి కదా. ఆ బాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవి? సిగ్మా 5n అనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్, ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నమాట. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా 2 రకాలుగా విడిపోతున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే స్ప్లిట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ స్ప్లిట్ అనేది జరుగుతుంది 2 టైప్స్. అంటే ఒక శాంపిల్ తీసుకుని ఆ శాంపిల్కి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కనిపిస్తే దెన్ ద శాంపిల్ ఇస్ అబ్జర్వ్ ద రేడియేషన్ బై ది శాంపిల్ ఎలక్ట్రాన్స్, దెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ 2 టైప్స్. దీన్ని అలైన్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు. దీన్ని అపోజ్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, లేదా దీన్ని లోయర్ ఎనర్జీ అని అంటాం, దీన్ని హైయర్ ఎనర్జీ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ డెల్టా E అంటాం. అది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ డెల్టా E అని అంటాం. ఓకేనండి? ద ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ డెల్టా E అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇచ్చాం, శాంపిల్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా 2 వచ్చిన తర్వాత దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే NMR స్పెక్ట్రోస్కోప్లో అయితే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ అనేది దీనికి ఇస్తాం. ఏమిస్తామండి? రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్. ఇక్కడ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ ఎంత తీసుకుంటాం అంటే 60 మెగాహెర్ట్జ్. ఎంత తీసుకుంటామండి? 60 మెగాహెర్ట్జ్ అనేది తీసుకుంటాం. ఈ 60 మెగాహెర్ట్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతున్నాయి అంటే ఈ 60 మెగాహెర్ట్జ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఇవి లోయర్ ఎనర్జీ, ఇది హైయర్ ఎనర్జీ కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. లోయర్ ఎనర్జీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం ఇచ్చిన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ తోటి రెజనెన్స్లోకి వస్తాయి. ఏమొస్తాయండి? మనం ఇచ్చిన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ తోటి రెజనెన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ దీంతో రెజనెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుందండి? ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్నే ఫ్లిప్పింగ్ అని కూడా అనవచ్చు. దీని ఏమంటే ఫ్లిప్పింగ్ అని అన్నాం. ఫ్లిప్పింగ్ అంటే
వన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఎందుకని ఈ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే వెళ్తాయంటే ఇక్కడ ఇవి దీనికి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడతాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ V0 H0. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ విధమైన డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టిన తర్వాత అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తోటి అంటే దీంతో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ తోటి రెజనెన్స్ లో కనుక వచ్చి ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ట్రాన్సిషన్ అనేది జరిగి ఏం జరుగుతుంది అంటే పై లెవెల్కి వెళ్ళింది. దేనికి వెళ్ళిందండి? హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది కదా. హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కిందకు వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది పైన అంటే ఎంతవరకు ఉంటుంది? హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ద ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసిన ఎనర్జీని కోల్పోయే వరకు ఉంటుంది, లాస్ అయ్యే వరకు. ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే లాస్ అయిందో మళ్ళీ కమ్ అగైన్ టు లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్. అప్పుడు ఇది డెల్టా ఈ అనేది ఏమవుతుందంటే డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ E0. దాని రిజల్టెంట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందండి? డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ E0. ఓకేనా? సో ఇది E1, ఇది E1, ఇది E0 కనుక అనుకుంటే డెల్టా ఈ అంటే ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ ది టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఈ వచ్చిన ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే స్పెక్ట్రమ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఏం చేస్తామండి? స్పెక్ట్రమ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎనర్జీ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఎనర్జీ వేరియబుల్స్ ఏంటండి? ఇక్కడ డెల్టా ఈ, డెల్టా E1, డెల్టా E2 అవి ఏదైతే వాల్యూస్ వచ్చాయో అది ప్లస్ ఇక్కడ ఐసోటోపిక్ అబండెన్సెస్, దట్ మీన్స్ ఎప్సిలాన్ మాక్సిమా రెండింటికి మధ్య మనకు గ్రాఫ్ కనుక గీస్తే మనకి ఏమొస్తున్నాయంటే దానికి స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ ఆధారంగా మనకి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తామండి ఆ మాలిక్యూల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ. NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ యొక్క ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? సో NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏం చేస్తాయండి? శాంపిల్స్ తీసుకుంటున్నాం. శాంపిల్ తీసుకుని ఎనర్జీ తోటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఆ శాంపిల్స్ అనేది 2 పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే టేక్ ద కాంపౌండ్ శాంపుల్ ఎనర్జీస్. దీన్నే మనం ఇంకోలాగా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటాం. మాలిక్యూల్ తీసుకుని దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్లో పెడతాం. దీన్ని ఏం చేస్తామండి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్లో పెడితే దెన్ ద ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది మాలిక్యూల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్. ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుందండి? 2 పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ద అలైన్ డైరెక్షన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద అపోజిట్ డైరెక్షన్స్. 2 రకాలైన డైరెక్షన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 రకాలైన డైరెక్షన్స్లో వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్కి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్తో కనుక ఇరాడియేషన్ కనుక చేస్తే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ తోటి ఇరాడియేషన్ కనుక చేస్తే అప్పుడు ఈ 2 పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్లో మనకి లోయర్ ఎనర్జీలో ఉన్న అంటే అలైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్న ఇవి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ తోటి రెజొనెన్స్లోకి వచ్చి హైర్ ఎనర్జీలోకి ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ట్రాన్సిషన్ జరిగిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ కమ్ టుగెదర్ ఇన్ లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే మన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ తోటి రెజొనెన్స్లోకి వచ్చి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చిందో అలా వచ్చిన తర్వాత దాని ఎనర్జీ లెవెల్స్లో వచ్చే డిఫరెన్సెస్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏం చేస్తాం? వాల్యూస్ తీసుకుని స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేస్తాం. ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఆధారంగా మనకి వాల్యూస్ ఆధారంగా అందులో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏమై ఉంటుంది అనేది ఎస్యూమ్ అనేది చేస్తాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఈ ప్రిన్సిపల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనకి 2 థియరీస్ ఉన్నాయి, ప్రిన్సిపల్ థియరీస్. ఒకటి NMR ప్రిన్సిపల్స్,
are two types. One is quantum approach and another one is the classical approach. Very very important essay question. One is quantum approach, another one is the classical approach. Okay na? So you can see the next class, the principal theories of NMR spectroscopy, quantum approach and classical approach. Very very important essay question. Okay, so are you clear to understand?